بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ حکیم الامت اور حکیم الملت جناب حضرت علامہ مولانا حکیم محمد اصغر صاحب ماہر طب، سفیر طب اور پروفیسر حکیم اصغر صاحب تشریف لائے، جامعہ نعیمیہ کو رونق بخشی اور پرانی یادیں تازہ کیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس سفر کو اور ان کی اس سیاحت کو قبول فرمائے۔ آ جاتے ہیں، ہمیں اپنا جلوہ دکھا جاتے ہیں، تو آج ان کے آنے کا استفادہ اور فائدہ ہم سب کے لیے۔ حکیم صاحب موسم برسات میں جو امراض ہیں یا موسم برسات میں احتیاطیں کیا کرنی چاہیے کھانے میں، پینے میں، صحت میں، اور کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اس سلسلے میں فائدہ دے سکتی ہیں، حکیم صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے افکار عالیہ سے اور اپنے تجربات سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، میرے لیے سعادت کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ میں ایک علمی گہوارے میں حاضر ہوا ہوں اور مجھے علم و عرفان کے روحانی جسمانی تربیتی مرکز میں حاضری کا موقع ملا ہے، اور ماشاءاللہ حضرت قبلہ مفتی صاحب کی ذات بالا صفات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آج ہمارا اس معاملے میں صحت کے حوالے سے تیسرا پروگرام ہے اس چینل سے، تو میں اپنے سننے والوں سے اسی موضوع کے حوالے سے بات کروں گا۔ موسم برسات ایک ایسا موسم ہے جس میں پورے سال کی بیماریوں کو ایک طرف رکھیں تو موسم برسات کی بیماریاں سب پہ بھاری ہیں۔ جی، اس میں موسم بدل رہا ہوتا ہے، جہاں مچھروں کی کمی ہوئی ہوتی ہے، مچھر کم ہو چکے ہوتے ہیں، جی، ماحول مرطوب ہونے کے حوالے سے، آبی بخارات ہونے کی وجہ سے ماحول کے اندر جب بارش آتی ہے تو بارش کے سبب سے کیچڑ، آلودگی، دیگر چیزیں بھی پھیلتی ہیں۔ یہاں دیگر وبائی امراض پھیلتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ نزلہ، زکام، یہ تو عام سی بات ہے۔ ان میں مہلک امراض بھی پیدا ہوتی ہیں جو کہ مچھروں کے سبب سے ہے، جیسے کہ عرف عام میں چند دنوں بعد یا ابھی سے بھی کچھ اس کا واویلا انہوں نے شروع کیا ہے ڈینگی کے حوالے سے، اور دیگر امراض بھی پیدا ہوتی ہیں جیسے ڈائریا ہے، ڈسینٹری ہے، ہیضہ ہے، مونٹنگ ہے، قے آنا، اسہال ہے۔ ایسی بیماریں ہیں جو کہ مچھروں کی وجہ سے، دیگر جراثیم جو برسات کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں ان کے حوالے سے پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب برسات آتی ہے تو جو مچھر مردہ ہو چکے ہوتے ہیں ان کو اثر نو نئے سرے سے زندگی نصیب ہوتی ہے، ان کی نشو و نما ہوتی ہے اور اس میں وہ اپنا پروان چڑھتے ہیں، اور پھر یہ ہمارا غیر محتاط رویہ۔ اب دیکھیں کہ حیرانی اور حیرت کی بات تو یہاں ہے کہ جتنے بھی محکمے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کچرے کے اوپر، ایک گندے نالے کے اوپر قصاب گوشت بنا رہا ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جراثیم اس سے سرایت کریں گے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح فروٹ کی ریڑیاں ہیں، ہوٹل ہے، دیگر کھانے پینے کی چیزیں اسی طرح سے اوپن بے سر و سامانی کے ماحول میں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ مطلب ان کو مطلق العنان ہونے کے لیے، بیماریاں پھیلانے کے لیے ان کو کھلی چھٹی دی گئی۔ اب جہاں تک حفاظت کا تعلق ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ اس موسم میں ہمیں جو انسان کی صحت کو برقرار رکھنے والی چیز ہے وہ ہے ایک غذا کا کم کھانا، دوسرا یہ فاسٹ فوڈ، فاسٹ ڈرنک سے اوائڈ کرنا، تیسرا اس سے بہترین چیز یہ ہے کہ لیمن کی شکنجی ہر حال میں پینا چاہیے، اور دوپہر کے وقت میں پیاز ضرور کھانا چاہیے، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اینٹی سیپٹک ہیں، انسان کی صحت کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر کسی سبب سے کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ وہ بیماری، اس بیماری سے بچنے کے لیے ہم
पुदीने की चटनी आप इस्तेमाल करें। फिर इसी तरह से आम बाज़ार में एक चीज़ मिल जाती है, उसको कहते हैं अमृत धारा। आम सी एक चीज़ है, वो मिल जाती है, तो हम उसका इस्तेमाल मतलब क्या की सूरत में आप सिर्फ खाने की ज़रूरत भी नहीं है, नाक के साथ लगा के थोड़ा सा सूंघें तो इंशाअल्लाह उससे अमाउंटिंग क्या है, कितनी भी शीत का सफ़र की वजह किसी वजह से वो रुक जाती है। अब पुदीने की चटनी की सबब से इंसान का निज़ाम मैदे का दुरुस्त हो जाता है। इसी तरह से अगर पेट में गैस हो रही है, उफारा हो रहा है, बुखार, आदमियों का बुखार हो रहा है, तो आप ऐसा करेंगे, उसके लिए अजवाइन का कहवा देंगे, उसमें लेमन निचोड़ के आप देंगे तो फौरी अफाका होगा। इसी तरह रात के लम्हात में किसी को ये तकलीफ़ हो गई है तो आप ये करें, उस वक्त तो कोई ट्रैफिक भी नहीं मिलती और फिर डॉक्टरों के हस्पतालों में जो हाज़िरी है वो भी होना का होती ना होने के बराबर होती है। तो ऐसी सूरत में आपका जो किचन क्लिनिक है ये आपके लिए बेहतरीन जनाब अपना तरीका है शिफा हासिल करने का। मसलन आपके किचन के अंदर लौंग है, दालचीनी है, उसका कहवा बना के दे दें, वो फौरी तौर पे आपके इम्यून को भी बरकरार करेगा और आपको कम अज़ कम इतनी रिलीफ ज़रूर देगा ताकि सुबह तक आप किसी अस्पताल में या किसी मौलवी के पास आसानी के साथ जा सकें। इसी तरह दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने घर की चीज़ों को ढांप कर रखें। तीसरी जो घरों को सेव करने वाली चीज़ है, आप जो हर्मल है और गूगल है अपने घरों में उसका धुआं दें। अब पिछले दिनों जब के अपना कोविड का वावेला था उस वक्त भी मुआलिजीन जो फार्मा डॉक्टर थे वो ये कहते थे, यूएनओ वाले भी, WHO वाले भी, वो ये कहते थे कि अपने घरों में नीम के पत्ते और जो है अपना क्या नाम है सफ़ेदे के पत्तों और बेरी के पत्तों का धुआं दें, इससे मुतअद्दी अमराज जो है उनसे बचाव हो सकता है। इसी तरह आम हालात में भी अपने घरों में आप धुआं लेते रहें, ये एंटीसेप्टिक है, ये जरासीम कोश है, ठीक है। अब देखें कि बेरी के बारे में सिदरा, अब देखें मैयत जब उसको गुस्ल दिया जाता है, बेरी के पत्तों के पानी से गुस्ल दिया जाता है, इस वजह से क्योंकि एंटीसेप्टिक है और पेट के अंदर ये नफ़ या गैस वगैरह भी रहने नहीं देती। अब इस चीज़ को मलहूज़ खातर रखें, अगर देहात में बेरी के पत्ते आसानी से अवेलेबल हैं तो उसका गाय बगाय उसका जो शानदार पीना चाहिए ताकि हमारे मैदे के अंदर जो बीमारी पैदा करने वाले जरासीम हैं उनका कला कमा हो सके। और दूसरी बात ये बड़ी हमारे देहातों की बड़ी एक अच्छी रिवायत थी कि जो अब आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है, अब पिज़्ज़ा या शवारमा उसकी जगह ले रहा है, वो है गाँव की मिस्सी रोटी, जिसमें गंदम के आटे में थोड़ा सा मकई का आटा या बेसन डाल के उसमें हल्का सा मिर्च और जो प्याज वगैरह डाल के वो बनाते थे, लस्सी के साथ इस्तेमाल करते थे। आप देखें कि उनकी इम्यून बढ़ जाती थी, उनमें ये बीमारियां नहीं आती। आज भी आप इस तरीके को अडॉप्ट कर लें, मैं समझ तो बहुत सारी बीमारियों से आपकी जान खुलासी हो सकती है। इसी तरह मैं अपने देखने सुनने वालों को ये भी कहूँगा कि आप अपनी फितरी ग़िज़ाओं की तरफ आएँ और फितरी ग़िज़ाओं में ख़ास तौर पे ये है कि रात का खाना पेट भर के नहीं खाएं। जितना आप रात का खाना आहिस्ता करोगे ना उतना आपको फ़ायदा होगा, बीमारियों से आप बच जाएंगे। इसी तरह से आप देखें कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर एक बंदे की तबीयत ख़राब हो रही है आप उसको छोटी इलायची ज़ीरा सफ़ेद का कहवा दें, उसकी तबीयत संभल जाएगी। ये बिल्कुल आम सी चीज़ें हैं जो आपके किचन में मौजूद हैं। एक बंदे का बीपी बढ़ गया किसी वजह से, ज़ीरा सफ़ेद छोटी इलायची का कहवा दें, उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। एक बंदे का बीपी डाउन हो गया किसी वजह से, दिल पे घबराहट आ रही है, उसको लेमन चटाने के लिए दें। जब लेमन देंगे उसके दिल को तक़वियत मिलेगी, फिर आप उसको अदरक का कहवा दे दें, इंशाअल्लाह उसकी तबीयत संभल जाएगी। अब ख़ास तौर पे जो बात है, हमें सब अद्वियात की निस्बत ग़िज़ा से काम लेना चाहिए। जब तक काम चले ग़िज़ा से, बचते रहो दुआ से। और हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल की जनाब अपना एहतियात करनी चाहिए ताकि हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। उसमें अपने लिबास को साफ़ सुथरा रखें और कम से कम दिन में 2 मरतबा गुस्ल ज़रूर करें। और साफ़ तौर पे जो बाज़ार की चीज़ें हैं वो ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो बहुत कम, और उसमें घर में ला के उसको धो के अपने इस्तेमाल में लाएं, जैसे कि पहले हमारे अकाबरीन का तरीक़ाकार रहा है।
آج جب گھر میں لائیں گے اس کو دھوئیں گے، ایک تو بازار کے جو محفوظ کرنے والے زہر ہیں ان کے زہریلے اثرات سے آپ بچ جائیں گے، دوسرا یہ گھر میں لا کے دھونے سے جو اس کو جو آلودہ ہاتھ لگے ہوں گے ان سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، تیسری چیز اس میں برکت نہ آئے گا۔ بہت شکریہ حکیم صاحب نے اپنی قیمتی آراء سے اور قیمتی مشوروں سے، اور بالخصوص موسم برسات میں کتنی چیزوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، اور دال چینی اور لونگ کا کہوا جو ہے، پودینے کا کہوا جو ہے، اجوائن کا کہوا جو ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں امرت دارا، ایسی چیزیں جو گھروں میں ہمیں رکھنی چاہیے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور بے شمار ایسی ادویات سے اور انگریزی کی ادویات سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم یہ قدیمی اور گھریلو اور سستی چیزوں کے بے ضرر چیزوں کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ حکیم صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے، اور ان کو اسی طرح قوم کی، ملک و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔